Good afternoon, fellows. Welcome to the last day of the fellowship program. I'm so happy that all of y'all are still here. Ready? Give me a second. Ranaka. Yeah. Right, just with the translations. Okay, thank you so much. Ranaka, I think the Tamil translations are coming. I'm sorry. No, it's okay. Now I have rectified it. I have corrected it. Is it okay? I'm speaking. Hello. Yes, I can hear you. Okay, I'm the Tamil translator. Now it's back. Okay, thanks. Okay, continue. Okay, thank you. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இன்று இறுதி தினம். Today, bright and early. Today we have none other than Sunil Vanyarachi to conduct the expert session today on digital security. Let me just say a bit more about Sunil in this way. He used to be actually, fun fact, a part of the FPSL cadre, but right now he's the co-founder and director of #Generation. His experience in development communications, youth engagement, and gender responsive advocacy. Sunil has I'm sure all of y'all have seen him around in the NGO sector. He has a demonstrated history of working on civic and political participation, SHRH issues, as well as he's currently pursuing a PhD at LSE. He also sits on the board of Innovation for Change South Asia Hub, as well as he's a collective organization for human rights defense. Sorry, I got that a bit messed up, but you all know enough of Sunil right now to understand that he's truly an expert in this field, and we're very excited to pick his brain apart in this situation. I think we would see, I think everyone is third. Yeah. Okay, I think if all the participants are admitted into the session, right, Ranaka? Yeah, do you all have any problems with your translations thus far, or shall we start the session, fellows? තියෙනවා නම් කියන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැත්නම් අපිට සැසිය ආරම්භ කරන්න I think පුළුවන්. it's over to Sunil right now. Thank you so much, Sunil. Over to you. All right. Thanks, Zainab, for that introduction. I am going to do this session in Sinhala. මට මේ Zainab කිව්වා session එක සිංහලෙන් කරොත් වැඩි සිංහලෙන් වෙනවා. කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. I will do this in Sinhala, but you can ඉතින් අපිට ඒක use කරන්න පුළුවන්. මට කතා කරන්න කිව්වේ පැයක් වගේ කාලයක් තියෙන්නේ ලොකු වෙලාවක් නැහැ මේ digital security ගැන cyber අවකාශයේ ඔයගලගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි හැමෝටම දැන් අපිට මේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් එළිය අන්තර්ජාලයෙන් පිට ලෝකේ ආරක්ෂාවට තර්ජන තියෙනවානේ එක එක levels වලින් තියෙන පුළුවන් සමහරට කාන්තාවකට පුරුෂයෙක්ට වැඩි වෙන්න පුළුවන් LGBT+ පුද්ගලෙක්ට සමහරට විතර වැඩි වෙන්න පුළුවන් ඉතින් අපිට අන්තර්ජාලයෙන් එළිය ලෝකේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එක ස්පිරිතාල එක අපේ ආරක්ෂාවට මේ තර්ජන තියෙනවා වගේම ඉන්ටර්නෙට් එක ඇතුලේ අන්තර්ජාලය තුල විවිධ ආකාරයෙන් අපිට තර්ජන තියෙන්න පුළුවන් අපේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරගන්න අපේ ආරක්ෂාව ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් මේ විශේෂයෙන්ම LGBT+ ප්‍රජාවේ උදවියට ඒක තවත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. තව කාන්තාවන්ට නැත්නම් ඔයගලන් කරන රැකියාව මත ඔයගලන් සමාජ ක්‍රියාකාරණයක ඇක්ටිවිස්ට් කෙනෙක් නැත්නම් ජර්නලිස්ට් කෙනෙක් විදිහට වගේ වැඩ කරනවා නම් සමහරවිට ඒ වගේ තවත් ඔයගලන්ගේ ආරක්ෂාව වැඩි කරන දේ ගැන හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මම මේ අද ෂෙයා කරන්නේ බොහොමම බේසික් ස්ටෙප්ස් ටිකක් හැමෝටම මම හිතන ගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන ස්ටෙප්ස් ටිකක් තමන්ගේ ඉන්ටර්නෙට් එක ඇතුලේ තමන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරගන්න ක්‍රම කිහිපයක්. ඒකට මේ අවුරු හරි අන්‍යලා වෙනවා මම හිතන්නේ වැරදිලා. ඔව් මම තව මේ ඉතින් මම හිතන්නේ හැමෝටම ගන්න පුළුවන් පියවරවල් කිහිපයක් තමයි මම බෙදාගන්න හිතුවේ. ඔයගලන්ට මේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අදහස් බෙදා ගන්න ඕන නම් අපිට ඒ වෙලාවෙම ඒක කරන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් if you have any issues you can get them clarified and also இருக்கும் சிலவள் இந்த வெளியே பாதுகாக்கும்படி உங்களுக்கு had experiences in the තමන්ට වෙච්ච සිදුවීම් හින්දාම මේ සමහරවිට මේ වගේ දැන් කියවරවල් අරගෙන ඇති තමන්ගේ ආරක්ෂාව අවුරු කරගන්න මම හිතන්නේ මේ ඉතින් මේ මම හිත කියන සමහර ඒවා ඔයගොල්ලන් දැන්ටවත් හිතලා ඇති දැන්ටම ඇති Senel, give me a second. Translators, අපිට ඔයගොල්ලෝ මේ
Tamil වලින් කියන එක ඇහෙන්නේ English වලින් සිංහලෙන් කියන එක ඇහෙන්නේ English How වලින් is it කියන එක now? ඇහෙන්නේ සිංහලෙන්. I'm the Tamil interpreter. How is it now? I can hear it now. Well, By the way, can you ask Senel to be a bit slow, to be a bit slower, please? Can Okay, you ask him to okay. speak a little more slowly, please? Okay, Hello? I will do that. Okay, because it's new medium. No? Yeah, Okay. thanks. Senel, also the translators are asking you to speak a Senel little bit slower. පරිවර්තකයන් කියනවා ඔබට ටිකක් හිමින් කතා කරන්න කියලා. මම ටිකක් හිමින් කතා කරන්න උත්සාහ ගන්නම්. ඩේටා ටිකක් බෙදා ගන්න හිතුවා මේ ලංකාවේ කොච්චර උදවිය කොච්චර ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරනවද කියලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ ඒක Internet in Sri Lanka, and here you can see these figures in this chart. This is just one analysis, and there are certain analysis of this nature, but the data are different. தரவுகள் வேறுபடும். எனவே இந்த மெத்தடாலஜியை பற்றி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். 50.8ක් විතර ලංකාවේ ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන විදිහ තමයි මේ ඇනලිසිස් එක කියන්නේ මේ 2021 ජනවාරි වෙද්දී. සමහර ඒවායින් කියනවා 35 38 140 වගේ කියලා. කොහොමත් අනිවාර්යයෙන්ම 135ට වඩා වැඩි 50ට වඩා අඩු ප්‍රතිශතයක් වගේ තමයි ලංකාවේ ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන්නේ. මොබයිල් ෆෝන්ස් මේ සිම් මොබයිල් කනෙක්ෂන්ස් කියලා තියෙන ඊට කලින් මේ ලංකාවේ කී දෙනෙක් ඒකේ තියෙනවා 141ක් කියලා. ඒ කියන්නේ සිම් කාඩ්ස් තියෙන හින්දා මේ මිනිස්සුන්ට වඩා මිනිස්සු එන්නේ මේ සිම් කාඩ්ස් ගොඩක් අයට 2 3 තියෙන හින්දා තමයි මේ නම් දෙක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. මේ ලංකාවේ ජනප්‍රියම වෙබ්සයිට්ස් ලිස්ට් එක උඩම තියෙනවා Google ඊට පස්සේ YouTube ගොඩක් අය හිතනවා මේ Facebook එක YouTube එකට වඩා ඉහළින් තියෙන කියලා. නැත්නම් මේ පාවිච්චි කරන වෙලාව මත එහෙම YouTube එක Facebook එකටත් වඩා ජනප්‍රියයි. මොකද සමහරවිට අපි YouTube එකට ගිහිල්ලා මේ පැය ගානක වීඩියෝස් එක දිගට බල බල ඉන්න හින්දා YouTube එකේ අපි මේ ගත කරන වෙලාව Facebook එකේ ගත කරන වෙලාවට In YouTube also we have to take as in Zoom and YouTube we use, and also Zoom started rather after the Zoom came up after COVID, and also there are sites like Expressed and all, and Gossip Lanka News, and those sites are of course more famous, and also there are porn websites as well which are being used at the moment. And now I will directly go. හින්දා මේ අපි ඩිජිටල් සිකියුරිටි කියද්දී අතනම පටන් ගන්නවනේ බොහොමම බේසික් දෙකින් பயன்படுத்துகின்ற பொழுது இது நாங்கள் அடிப்படை விடயங்களுடன் ஆரம்பிக்கின்ற டிஜிட்டல் செக்யூரிட்டி தொடர்பான இத்தகைய நிபுணராக இருந்தாலும் இந்த அடிப்படை விடயங்களில் ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்டு ஒன்றை வைத்துக்கொள்ளும். ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்டு சொல்கின்ற பொழுது உங்களுடைய பேர் அல்லது பாய் ஃப்ரெண்டினுடைய பேர் அப்படி அல்லது நீங்கள் பிறந்த திகதி இல்லை ஹாசன் போன்ற இந்த முகவரிகளை பயன்படுத்தலாம். அதாவது இலகுவாக கெஸ் பண்ண முடியாதா இருக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் அதே போன்ற எழுத்துக்களை தவிர இலக்கம் போன்றவற்றையும் பயன்படுத்தலாம். சிலர் பயிற்சி பெற்றிருக்கின்றால் இந்த பாஸ்வேர்டை கெஸ் பண்ணக்கூடியவர்கள். எனவே கவனம். Better to have a random and උදාහරණයක් විදිහට family digital zebra ඒ වගේ කිසිම සම්බන්ධ වචන තුනක් එකතු කරොත් ඒක මතක තියාගන්නත් ලේසි. එතකොට මේ එකතු කරනකොට එක ට්‍රික් එකම පාස්වර්ඩ් එක platforms කිහිපයකට පාවිච්චි කරන එක advisable නැහැ. එක platforms වලට එක පාස්වර්ඩ් තියාගන්න තරමටම හොඳයි. සහ පාස්වර්ඩ් එක ඩයරි එකේ ලියලා තියාගන්න එක ෆෝන් එකේ notes වල තියාගන්න එක අපි ගොඩක් අය කරනවා. සමහරවිට මාක් කරනවා නට advisable නැහැ. තව මේ passwords protect කරන්න එක system එක තමයි අපිට සමහරවිට දැන් COVID එකේ එහෙම ගොඩක් වෙලාවට තැන් වලට ඇතුල් වෙද්දී තමන්ගේ email address ලියන්න කියනවා. නැත්නම් අලුත් websites වලට login වෙද්දී email address එක දාන්න කියනවා. ඒ වගේ public තැන් වල ලියන්න සහ මේ Facebook profile එකක් හදද්දී අලුත් social media profile එකක් හදද්දී use කරන්න විතරක් වෙන email address එකක් තියාගන්න පුළුවන් නම් තමන්ගේ office වැඩවලට අනිත් පෞද්ගලික වැඩවලට පාවිච්චි කරන එකකුයි තමන් පොදු දේවල් වලට දෙන form එක fill කරනකොට ලියන්න Facebook එකේ නැත්නම් මොකක් හරි social media platform එක account එකක් හදද්දී පාවිච්චි කරන්න වෙන email address එක තියාගත්තොත් ඒක තවත් වැඩිපුර හොඳයි.
උදාහරණ second email address එකේ ආරක්ෂාව වැඩි වෙන නිසා. password සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දැන් අහන්න පුළුවන්. ගොඩක් social media platforms වලින්ම passwords වලට combination එකක් use කරන්න කියලා recommend කරනවා. එහෙම නැතුව මේ හදන්න දෙන්නෙම නැහැ numbers සහ ඉලක්කම් වගේ තව characters combine කරලා හදන්න කියලා. ඒ වගේ කරන එක වැඩිපුර හොඳයි. ඔයාලගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නද unmute කරාම හිතන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි basic එක strong passwords කියන එක. ඊළඟට basic ම දේ තමයි මේක බොහෝ දෙනෙක් දන්නදී මේ two factor authentication කියන එක. two factor authentication කියන්නේ දැන් password එක කියන්නේ එක factor එකක්. තමන් password එක enter කරලා හැබැයි තමන් පාවිච්චි කරන device එක වෙනත් එකක් නම් තමයි මෙහෙම පත්තරකින් මේ වගේ නම් login වෙන්නේ. two factor authentication enable කරලා තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන් එක්ක උදාහරණයක් විදිහට phone එකට SMS එක වෙලා මේ ඒ code එක enter කරන්න කියනවා. නැත්නම් email එකට email එකක් වෙලා ඒ code එක මේ enter කරන්න කියනවා. ඒක ගොඩක් ඒක ගොඩක්ම වැදගත්. මොකද තමන්ගේ උදාහරණයක් විදිහට laptop එක නැති වුණොත් සමහර laptop එකේ phone එක දෙකම එක නැති වෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ අඩු වෙන්නේ. ඉතින් laptop එක use කරලා කවුරු හරි account එක නැත්නම් hack කරන්න try කරොත් නැත්නම් laptop use කරලා login කරොත් මේ phone එකත් තියෙනවා නම් ඒ account එකේ ආරක්ෂාව දැන් ඒක නිසා තියෙනවා. මම ටග් ගාලා පෙන්නුවොත් දන්නේ නැති කෙනෙක්ට two factor authentication enable කරන්නේ කොහොමද කියලා Facebook එකේ මම හිතන්නේ ඒක නිසා වැඩිම ජනප්‍රිය. මගේ Chrome එක ඔයගලන්ට පේනවද? දැන් අතන slides ද පේන්නේ. slides නේද? Slides pane. Slides pane. හරි. දැන් මගේ Facebook account එක පේනව නේද? ඔව්. මගේ Facebook හරි. two factor authentication Facebook එකේ enable කරන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි මේ තමන්ගේ මේ ෆොටෝ එක පැත්තෙන් තියෙන arrow එක click කරලා දැනට කරලා නැත්නම් මම හිතන්නේ මම කරනකොටම try කරලා බලුවොත් ලේසි වෙයි. මේ settings and privacy කියන option එක select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ settings කියන option එක. arrow එක click කරා settings and privacy කියන එක click කරා ඊට පස්සේ settings කියන එක click කරා. ඊට පස්සේ security and login කියන එක click කරා. two factor authentication තියෙන්නේ ඒකේ ටිකක් පහළට ගියාම two factor authentication කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ මේ edit කියලා දාලා තමන්ගේ mobile number එක හරි email address එක දාන්න පුළුවන්. මේකට මේක සම්බන්ධ කරන්න කියලා. ගොඩක් අය මම හිතන්නේ Facebook වලට මේ two factor authentication enable කරලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඒනට මේ WhatsApp ගොඩක් අයගේ සමහරවිට hack වෙනවා. ඒ WhatsApp එකේ two factor authentication කරන්න පුළුවන් කියලා බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ඒකත් ගොඩක් වැදගත්. දැනට කරලා නැත්නම් කාටරි try කරලා බලන්න පුළුවන්. WhatsApp app එක open කරලා ඊට පස්සේ app එකේ උඩ කෙළවරේ තිත් තුනක් තියෙනවා. ඒ තිත් තුන ලැබුවට පස්සේ settings කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒ settings වලට ගියාම account කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒකේ security ඒකේ two step verification කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒකේ two factor authentication දාන්න පුළුවන්. ඒකේ enable කරාම කාලෙන් කාලට WhatsApp එකෙන් උදාහරණයක් විදිහට වෙන phone එකකින් login වෙනවා තින් වගේ password එකක් ඉල්ලනවා. ඒ password එක නැතුව login වෙන්න බෑ. බොහෝ දෙනෙක් Facebook වල two factor authentication enable කරලා තිබ්බට WhatsApp වලට කරලා නැහැ. ඒකත් ගොඩක් වැදගත්. මතක තියාගන්න. ඒක මේ වගේම හැම social media platform එකකටම වගේ two factor authentication තියෙනවා. ඒක මේ ගොඩක් simple මේ Google කරලා try කරලා උදාහරණයකට how to enable two factor authentication කියලා Instagram කියලා ඒ platform එකෙම step by step කියනවා. නැත්නම් මොන ඕනම platform එකකට ඔයගලන්ටම try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒක ගැන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද two factor authentication? සෙනෙල් එක්කෙනෙක් අත උස්සලා තියෙනවා සාරා. I think there is one. Sorry. Yeah,
Yeah, I think someone has their hand raised. Can you hear me? Yes. Yeah, I have a doubt. When we log in our Facebook or email, it's asking auto save our password. Is that safe or not? හරි email එකට හරි ගියාම It's not safe. It's safe to the extent that you can take care of your device. Or now you can't guarantee that, for example, you will, especially with phones, because they're always in our pocket, that maybe one day you might lose it. So in that situation, that becomes risky because whoever gets hold of your phone can access it through that. But one way to then add another level of protection for that is to have a password for your phone itself, which is also important. Which a lot of people don't actually, even though they have passwords for their Facebook, they don't have passwords their own phones or laptops, which is also really important, very basic thing. You can enable a password for your phone. Yeah, I got it. Thank you. I mean, I do it as well. I'm not gonna lie, but it's not safe. And honestly, with digital stuff, it's not. Anything is not safe. Like especially with phones, even more than laptops. Yeah. Someone has asked. Okay, thank you. Kaushal has asked a question on DMs. It might be a bit linked to some things I'm talking a little bit later, Kaushal. So I'm going to save it for a little bit later. If I don't cover it, then I'm going to remember and bring it up. But if I don't remember, please feel free to bug me about it again. Okay, so that's basic digital security, right? Passwords, two-factor authentication. That those two are important because people try to do something called hacking, right? Hacking is when they try and get access to your account by trying to either guess your password or using like an algorithm to guess your password or something like that. Another type of attacks sound serious, but hacking is a type of attack, is called phishing. When they try and send you a link like this, for example, and get you to click on it. Sorry, මට අමතක වුණා මම මේ එකපාරට මේ ඉංග්‍රීසියට දැස්සනේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දුන්නාට පස්සේ මම මේ සෙෂන් එක සිංහලෙන් කරා මේ ෆිෂින් කියලා මේ අපි අර පාස්වර්ඩ්ස් මේ ස්ට්‍රෝං කරන්න ඕන මේ හැකින් වලින් පරිස්සම් වෙන්න. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තියෙනවා ෆිෂින් ඇටැක්ස් කියලා. ෆිෂින් ඇටැක්ස් කියන්නේ මේ තමන්ට දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ වගේ ඊමේල්ස් එනවා ලින්ක් එකක් ක්ලික් කරන්න කියලා. ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ තමන්ගේ account එකේ access එක ගන්න පුළුවන්. ඒ ලින්ක් එක මේ එබුවට පස්සේ ඒකින්ද බොහෝ වෙලාවට තමන් විශ්වාස කරන්නේ නැති කෙනෙක්ගෙන් ඊමේල් එකක් ආවතින් ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න එපා. මේ ඒවා බොහෝ වෙලාවට තමන්ගේ ඉන්ෆර්මේෂන් ස්ටීල් කරන්න තියෙන. මේක චෙක් කරගන්නම ඕන නම් මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න නැතුව ඔයගලගේ Google එකේ myuniversity.edu/renewal ඒ වගේ සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ ලින්ක් එකම ක්ලික් කරන්න එපා. මොකද මේ සමහරවිට ලින්ක් එක ක්ලික් කරාම ඔයගලගේ data ස්ටීල් කරන්න පුළුවන් හින්දා. තවත් දෙයක් තමයි මේ වගේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරාම දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේක මේ Facebook account එකේ ලින්ක් එකක් කියලා හිතන්න. තමන්ව මේ වෙබ්සයිට් එකට ගෙනියනවා. ඒක look and feel එකෙන් බොහෝ දුරට Facebook වගේ. ඉතින් password එක username එක ගහනවා. ඉතින් තමන් trust කරලා password එක username එක ගහනවා මේ auto login එක නැති වුනහම ඒකට ඇත්තට මේක Facebook නෙමෙයි. Facebook වගේ මේ home page එක වගේම හදපු වෙන page එකක්. ඒතොර ඒගොල්ලන්ට තමන් enter කරන username එකයි password එක තියෙනවා. ලංකාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය උදවියට දේශපාලනඥයන්ට වගේ accounts මේ ස්ටීල් කරලා තියෙනවා මේ විදිහට මේ link එකක් කියනවා අනිවාර්යයෙන් මේක ඉක්මනට බලන්න කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන් කලබලයට phone එකේ වගේ බලනවා. link එක බලන්න Facebook එකේ username එකයි password එකයි යනවා. ඇත්තට මේ අහන්නේ ඒතොර ඒගොල්ලන් ඒක enter කරනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන් ඇත්තටම enter කරන්නේ ඇත්ත facebook.com එකේ නෙමෙයි. Facebook එකේ K එක වෙනකොට C එකක් වගේ දාලා කවුරු හරි හදපු හොර වෙබ්සයිට් එකක්. ඒකෙන් information ස්ටීල් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක්. තව බේසික් දේවල් කීපයක් මේ දෙකත් මම ඉක්මනට කියන එකක් මේ අපේ ෆෝන්ස් වලට එහෙම එනවනේ මේ සිස්ටම් අප්ඩේට් එකක් කරන්න ඕනේ ඒක ඉක්මනට කරන්න කියලා. ඒක ටිකක් වෙලා යන වෙලාව හින්දා සමහරවිට අපි හැමෝම ගොඩක් වැඩ එක කල් දානවා හෙට කරමු අනිද්දාට කරමු කියලා. එහෙම කරන එක ඉක්මන් කරන තරමට වැඩිපුර හොඳයි. මොකද මේ සිස්ටම් අප්ඩේට්ස් වලින් බොහෝ වෙලාවට කරන්නේ මේ තමන්ගේ සිස්ටම් එකේ තියෙන ආරක්ෂාව අලුත් විදිහේ මේ හැකින් ඇටෙම්ප්ස් වලින් එහෙම
ආරක්ෂාව තහවුරු කරන එක. ඒක නිසා මේ ඒ සිස්ටම් අප්ඩේට්ස් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කරන එක හොඳයි ෆෝන් එකෙන් එහෙම කරන්න කියනකොට. අනිත් එක මමත් අඩුවෙන් කරන එක ඒ වුණාට වෙබ්සයිට්ස් වලට ලොගින් වෙද්දී එහෙම මේ එක්ක තමන්ගේ ඉන්ෆර්මේෂන් පුරවලා මේ ලොගින් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් Facebook එකෙන් වගේ ඔටෝ ලොගින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔප්ෂන් දෙක තියෙනවා නම් වෙලාවට ලොකු කරදරයක් නැත්නම් මේ උත්තර ටික දාලා Facebook එකෙන් ඔටෝ ලොගින් වෙන්න නැතුව ලොගින් වෙන තරමට වැඩිපුර හොඳයි. මොකද නැත්නම් උදාහරණයක් විදිහට මේ ඒ විදිහට අපි Facebook එකෙන් ඔටෝ ලොගින් වෙන්න දුන්නම ඒ ගොඩක් වෙලා අපි ඒ වෙබ්සයිට්ස් වලට අපේ Facebook එකේ අපේ data access කරන්න මේ permission දෙනවා. අපි ඒවා කියවන්නේ නැහැ කවදාත් ඔය contracts වගේ තියෙන big documents. එතකොට වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට අපිට තොරතුරු access කරන්න පුළුවන් වෙන එක. ඒ තොරතුරු කියන්නේ බොහෝ වෙලාවට අපි යන්නේ මොන වගේ Facebook pages වලටද අපි කැමති මොන වගේ දේවල් වලටද වගේ දේවල් ඒවා ඒගොල්ලන් use කරනවා අපිට අපි කැමති විදියට පෙන්නන්න ඒ වගේ දේවල් වලට. ඒක නිසා මේ පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් මේ ඒ දේ කරන එක තමන්ගේ cyber security එකට වැඩිපුර හොඳයි. ඒක ගැන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් හරි අදහසක් හරි නැත්නම් experience එකක් හරි කියන්න තියෙනවා. I think Eshan Dias has put his hand up. Sure. Eshan? Hello, can you hear me? Yes. Yeah, we can hear Hello. you. Yes. Yeah. Hi, Mimi. ඔය link එකක් click කරලා මේ එකපාරක් මටත් ඔය ප්‍රශ්නේ වුණා. මේ මගේ Facebook page එකම එතකොට මම හිතන්නේ 75k විතර මේ likes තිබ්බ කාලෙක කොහොම හරි ඔය මේ ads ගැන ඔය ad එකට මේ click කරන්න ඒතකොට මෙච්චර pay කරනවා කියලා ඒ කාලේ මේ ඉතින් කොහොම හරි මම ඒක click කරලා මේ hack වුණා. කොහොමද දැන් ඒක මේ අපව recover කරගත්තා. දැන් recover කරගත්තු දවසේ ඉඳලාද කොහෙද හරියට මට මගේ emails වලට මේ මට එනවා එක එක අර fake emails කියලා තේරෙනවා. හරියට fake emails එනවා. ඒක මේ අර කලින් hack වුණ නිසාද නැත්නම් මේ ඒකයි මේකයි අතර කිසි මේ relevance එකක් නැද්ද? තියෙන්න පුළුවන් මොකද ඒගොල්ලන් hack කරන්නතර වාගේ account එකට පොඩි වෙලාවකට හරි access තිබුණා කියන එකනේ. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට මේ ඒ account එක use කරන්න පුළුවන් වෙන දේවල් වලට මේ sign up වෙන්න එක services වලට නැත්නම් email වලට subscribe කරන්න මේවා මේ එක ගිහිල්ලා කරන්න ඕනෙත් නෑ. ඉබේම කරන මේ algorithm එහෙම තියෙනවා. එක්කෙනෙක් ඉඳගෙන එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නෑ. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ ඒ දෙක අතර සම්බන්ධයක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම මේ auto emails ads එහෙම එනවා නම් ගොඩක් ඒවයි සමහර ඒවයි නම් නැහැ unsubscribe කරන option එක යට තියෙනවා. ඒක කළා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට තේරෙනවා නම් ඒ email address එකෙන් එන්නේ මේ විදිහේ මේ spam කියන ඒවා කියලා මේ අවශ්‍ය කියලා ඒ email address එක block කරන්නවත් පුළුවන්. මේ ඒකෙන් මේ ඒතකොට ඒවා එන්නේ දැන් SMS උත් අපිට බොහෝ වෙලා වෙනවන්නේ මේ මටත් හැමදාම එක restaurants වලින් අපි sign up කරලත් නැහැ. එනවා unsubscribe කරන්න නම් මෙන්න මේකට මෙහෙම SMS කරන්න කියනවා. මම කවදාවත් එහෙම SMS කරලා unsubscribe වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම try කරලා බලුවට පස්සේ මේ block කරලාම දානවා ඒ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක. නැත්නම් හැමතිස්සම මේ උදාහරණයක් අද මම Chinese Dragon එකේ SMS block කරා. කොච්චර කැමති වුණත් ඒගොල්ලන් කැම වලට හැමදාම SMS ඉතින් ඒක block කරන්න පුළුවන්. දැන් වැඩේ කියන්නේ email spam එකට වැටෙන්නෙත් නෑ නේ. ඔව් මේ ඒ අර ස්පෑම් වලට මේ සෙපරේට් වෙන එකත් ඔටෝමැටිකලි වෙන හින්දා සමහරවිට ස්පෑම් නොවන ඒවා ඒගොල්ලන් දානවා. ඒකත් ඒකින්ද ස්පෑම් එක චෙක් කරන එකත් වැදගත්. මොකද සමහරවිට ඔයාලට එන ඔපචුනිටිස් එහෙම දකින්න තියෙන්න පුළුවන් ස්පෑම් එකට යන හින්දා. අනිත් අතින් ස්පෑම් වෙන ඒවා ඒගොල්ලන් ඉන්බොක්ස් එකට එවනවා මේ ඒක මේ ඔක්කොම ඔටෝ වෙන හින්දා මේ 100%ක් හරි නැහැ අනිවාර්යයෙන්. Thank you very much. හරි thanks. එෂාන් කොහොමද තමන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක පොපියුලර් වෙන තරමට එහෙම ඩිජිටල් සිකියුරිටි වැඩි කරගන්න එක තවත් වැදගත්. ඉතින් මේ මොකද තවත් අය ඒතොර ඇක්සස් ගන්න බලනවානේ. ඒකින්ද මේ නෑ ඒක හැමෝම කියනවා කම්මැලිකමක් තියෙන්නේ නෑ. ඒක කරලා දැන් ටිකක් කරලා තියෙන්නේ අර හැක් වුණාට පස්සේ. නමුත් තව මොකද්ද එක එක ඒවා කියනවා කරන්න ඕන. Yeah, thank you. Thank you. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එක මේකත් බොහොම බේසික් එකක්. ඒවත් සමහර අය දන්නේ නැහැ කියලා හිතපින්ද මම මේක දන්නේ. Facebook එකේ පෝස්ට් එකක් දාද්දී
ඒකේ settings වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒකත් බොහොමම basic දෙයක්. මේ post එක public එකක් හැමෝටම පේන්න පුළුවන්ද යාළුවන්ට විතරද නැත්නම් කාට මේ තමන්ට විතරද පේන්නේ කියලා post එක privacy settings වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය හිතනවා මේක බොහොම basic දෙයක් කියලා. ඒ වුණාට මම සමහර ඒවා basic කියලා මේ අතාරින්නේ නැත්තේ මොකද හැම group එකේ ඉන්නවා කිහිප දෙනෙක් හරි සමහරවිට ඒක නොදන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ මගේ call එක මට ඕන නම් post එකක් මේ share කරලා ඒක කාටද පේන්නේ කියලා මේ මගේ post එක යටින් ලෝක ගෝලේ තියෙනවා කියන්නේ ඒක හැමෝටම පේනවා කියන එක. ඒක අපිට ඕන නම් වෙනස් කරන්න පුළුවන් friends අට විතරක් පේන්න. නැත්නම් friends except මේගොල්ලන් මේ Facebook එකේ ඉන්න හැමෝම යාළුවෝ හැබැයි ලොකු අම්මයි ඉස්සරහා ගෙදර ආන්ටි අරගෙන අනිත් හැමෝටම පේන්න දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් පන්සලට ගිය එක ලොකු අම්මටයි ආන්ටිටයි විතරක් පේන්න දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම post එකකම control එක Tamanට තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒක ඒ options use කරනකොට බොහොම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි individually post එකකින් post එකට වෙන් කරනවා නම් එහෙම නැතුව මේ ඔක්කොම post වලට එකපාරට කරන්න ඕන නම් දැන් Facebook එකේ මේ හොඳ option එකක් තියෙනවා මේ privacy checkup කියලා. මේ arrow එක click කරලා settings and privacy එකට ගිහලා privacy checkup කියලා මම ඒක එකින් එකට යන්නේ. හැබැයි ඒකේ හැම එකම ඒගොල්ලන් මේ ලේසියෙන් review කරන්න පුළුවන් විදිහට උදාහරණයක් විදිහට who can see what you post කියලා. ඊපස්සේ දැන් continue කළා මම ගියොත් මගේ මොනවද කාටද පේන්නේ කියලා. දැන් email address එක පේන්නේ only me, date of birth, public ඒ වගේ එක වෙලාවට වෙන් කරන්න හැම එකම එතනින් අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙම තව password මේ අපි අර කලින් කතා කරපු two factor authentication වගේ ඒවා කාටද Facebook එකේ search කරන්න පුළුවන් යාළුවන්ට විතරද කාටවත් බැරිද Facebook එකට ඔයාගේ data කොච්චර collect කරන්න පුළුවන්ද මොන වගේ ඇද්ද ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඒ හැම එකම control කරන්න ඒ option එකෙන් දෙනවා. ඉතින් ඒක තමන්ටම පොඩි check up එකක් කරගන්න වගේ doctor කෙනෙක්ගෙන් check up එක කරගන්න වගේ check කරගන්න පුළුවන් ලේසි system එකක්. ඒක ගැන හරි ඊළඟ slide එක ඒක ගැනම තමයි. හරි ඊට පස්සේ මම ඊළඟ slides ටිකේ මේ group එකකට වැදගත් හින්දා online dating ගැන slides කීපයක් දැම්මා. මේ විශේෂයෙන්ම මේ COVID තත්ත්වයක් එක්ක හැබැයි එහෙම නොවුනත් බොහෝ දෙනෙක් දැන් මේ online dating platforms පාවිච්චි කරනවා. මේ Tinder, Bumble, Grindr වගේ එක platforms පාවිච්චි කරනවා. ඒ platforms පාවිච්චි කරද්දී මේ පාවිච්චි කරන කිසිම වරදක් නැහැ. තමන්ට අවශ්‍ය විදිහකට තමන්ගේ මේ ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරලා ඒ platforms පාවිච්චි කරන්න මේ අයිතියක් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒකත් ආරක්ෂිතව කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් හිතන එක වැදගත්. ඒක නිසා තමයි මම ඊළඟ slides ටික දැම්මේ. මොකද සමහරවිට තමන්ගේ identity එක steal කරන්න නැත්නම් ඒ වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ඕනේ එක දෙයක් තමයි මේ catfishing කියන එක. catfishing කියන්නේ ෆොටෝ එකක් දාලා මේ identity එකක් තියෙන Tinder එකේ account එකක් කවුරුහරි දාලා තිබ්බොතින් ඇත්තටම මේ මිනිස්සයාමද කියලා අපිට විශ්වාසයක් නැහැ. මූණට මූණ හම් වෙනා වගේ නෙමෙයි. ඉතින් සමහරලාට වෙලා නෙමෙයි අතන බොහෝ වෙලාවට ඒ විදිහට මේ තමන් account එකක් දැක්ක පමණින් විශ්වාස කරන්න එපා. මේක ඇත්තටම මේ මිනිස්සයාගේ තමයි කතා කරන්නේ කියලා. ඒක මේ මතක තියාගන්න ඕන ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඒ වගේ මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ගන්න නැත්නම් පස්සේ ලාක හම්බෙලා මේ ඩිජිටල් ආරක්ෂා විතර නෙමෙයි තමන්ගේ ආරක්ෂාවට උනත් බලපාන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක මතක තියාගන්න ඕන වැදගත්ම දෙයක්. මේ හිතන්න ඕන දේවල් කිහිපයක් විශේෂයෙන්ම මේ තමන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක සමහරවිට බැලුවම හිතා ගන්න පුළුවන් මේක මේ ඇත්ත එකක්ද නොවන එකක්ද ඇත්ත නෙමෙයි එකක්ද කියලා සමහර ඉඟි කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. තමන්ට දැක්කාම පොඩ්ඩක් හිතනවා මේක ඇත්ත වෙන්න බෑ කියලා. සමහරවිට ඒක ගොඩක් අය ඇත්ත වෙන්න පුළුවන් මේවා හිතන එක ඇත්ත නෙමෙයි කියලා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් ගැන හැමතිස්සෙම හිතන්න සහ තමන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු විශේෂයෙන්ම ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක නැත්නම් මේ තමන්ගේ මේ ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ෆර්මේෂන් මූල්‍ය මේ තොරතුරු වැඩ කරන තැන ඒ වගේ දේවල් කොහොමත් අවශ්‍ය නැහැනේ. ඒ වගේ මේ ඩේටිං ප්ලැට්ෆෝම් එක කතා කරනකොට ඒ වගේ තොරතුරු ෂෙයා නොකරන එක වැඩිපුරම හොඳයි.
සව ගොඩක් වෙලාවට සිදුවන දෙයක් තමයි මම වැඩිය මේ platform එකට එන්නේ අපි WhatsApp එකේ කතා කරමුද කියලා කතා කරන පටන් ගත්ත ගමන්ම අහනවා. එහෙම පටන් ගත්ත ගමන්ම තමන්ගේ පෞද්ගලික ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක වගේ පෞද්ගලික දෙයක් ෂෙයා කරන එක ඇඩ්වයිසබල් නැහැ. ටික කාලයක් කතා කරලා තමන් ඒ පුද්ගලයාව ට්‍රස්ට් කරනවා කියලා හිතුණොතින් එහෙම කරන එකේ ගැටලුවක් නැහැ. ඒනොට මේ පටන් ගත්ත ගමන් එහෙම කරන එක ඇඩ්වයිසබල් නැහැ. මේ සෝරි මම ඒ කිව්වේ මේ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන එක. ඊට කලින් එක මේ පුද්ගලයා දාලා තියෙන නම වගේ ඉන්ෆර්මේෂන් ඕගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එයාව Facebook එකේ නැත්නම් Instagram එකේ සර්ච් කරලා අතට මේ පුද්ගලයාද කියලා හොයලා බලන්න. එයා මේක එකක් වැදගත් දෙයක්. එයා යූස් කරන නම එහෙම ඕගලන්ට Google එකේ නැත්නම් Facebook එකේ සර්ච් කරලා චෙක් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මෙයා මේ කියන එක්කෙනාමද කියලා. ඊට අමතරව මේ දෙවෙනියට තියෙන්නේ මම ඊට කලින් කියපු එක WhatsApp එකේ වගේ නම් දෙක WhatsApp එකේ තමන්ගෙන් කතා කරමුද කියලා හොතින් ඒක අහපු ගමන් ෂෙයා කරන එක එච්චරම හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ටිකක් කල් කතා කරලා ට්‍රස්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් විතරක් කරන එක තමයි වැඩිපුර හොඳ. ඊළඟට එක ඔප්ෂන් එකක් තමයි සමහරවිට awkward වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ පුද්ගලෙක්ව හිතුවතින් මේ අන්තර්ජාලයෙන් එළියේ හම්බෙන්න ඕන කියලා ඒ කියන්නේ ඒ මට්ටමට වාකාත් එක්ක රිලේෂන්ෂිප් එකක් මේ තියනවා නම් එයාව ෆිසිකලි හම්බෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේ වීඩියෝ කොන්ෆරන්සින් ගොඩක් වෙලාට මේ platforms වලම තියෙනවා වීඩියෝ කෝල් එක කරගෙන එයා අතර මේ කියන පුද්ගලයාද කියලා චෙක් කරන එක ගොඩක් ඇඩ්වයිසබල් ගොඩක් හොඳයි. මොකද ගොඩක් වෙලාට මම කලින් කිව්වා වගේ සමහර අය එක එක විදිහට පෙනී සිටිනවා. හැබැයි මේ අත්තනම් බලද්දී ඒ කියන අය නෙමෙයි. ඉතින් ඒ වගේ මේ awkward situation එකක් avoid කරන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ කෝල් එක කලින් ගත්තොත්. හරි ඒ ටික තමයි මේ ඒක සම්බන්ධයෙන් අන්තිම තව දෙයක් මට මේ ෂෙයා කරන්න අවශ්‍ය වුණා. බොහෝ අය මේ dating platforms ඒ වගේම WhatsApp වගේ දේවල් දැන් පාවිච්චි කරනවා මේ පෞද්ගලික intimate photos share කරන්න. ඒකෙත් එහෙම කරන එකේ එහෙම වරදක් නැහැ. තමන් ෆිසිකල් ලෝකේ තමන්ට ඒ වගේ දේවල් කරන්න අයිඩියක් තියෙනවා වගේම ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරලා මේ කරන එකේ ගැටලුවක් නැහැ. ඒතර මතක තියාගන්න දේවල් කීපයක් තියෙනවා ඒ වගේ දේවල් කරද්දී මේ nudes share කරනවා කියලා. එහෙම කරනකොටත් කරන්න දේවල් මතක තියාගන්න දේවල් කීපයක් තියෙනවා. බොහෝ වෙලාවට මේ ඩිජිටල් සිකියුරිටි වගේ දේවල් ගැන කතා කරද්දී මේ වගේ දේවල් මගේ හරිනවා. අතරම වෙනකොට මේවා තමයි අපිට දැනගන්න අවශ්‍ය දේවල් ගොඩක් වෙලාවට. මොකද මේ අපි බොහෝ දෙනෙක් සමහරවිට මේවා මේ පාවිච්චි කරනවාදී පළවෙනි එක තමයි තමන්ගේ මේ ඩෙන්ටිටි එක අහුවෙන් මේ තේරෙන විදිහට ෂෙයා කරන එක රිස්කි වැඩි. විශේෂයෙන්ම මේ මම මේ ලියුණාට පස්සේ ලින්ක් එකක් ෂෙයා කරන්න මේ තියෙනවා මේ ෆොටෝස් ගන්න කොහොමද තමන්ගේ ඩෙන්ටිටි එක රිවීල් වෙන්නේ නැති වෙන්නේ කියලා. බොහොම බේසික් ස්ටෙප්ස් මූණ වගේ පේන්න නැති වෙන විදිහට මේ ෆොටෝස් ෂෙයා කරන එක තමයි වැඩිපුරම හොඳ. මොකද මේ විශේෂයෙන්ම දන්නේ නැති කෙනෙක් එක්ක දන්න පුද්ගලයෙක් එක්ක උනා රිස්ක් එකක් තියෙනවා. මොකද මේ පුද්ගලයාව ට්‍රස්ට් කරා ඕන කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකක් නැති වෙන්න වගේ පුළුවන්. නැති කරොත් ඒ පුද්ගලයා දන්නේ නැති අයට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඒ රිස්ක්ස් දැනගෙන මේ ෆොටෝ ෂෙයා කරන එක තමයි වැදගත්. ඉතින් ඩෙන්ටිටි එක රිවීල් වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට කරන එක තමයි මම හිතන්නේ වැදගත්. මේ වගේ මේ ඩිජිටල් සිකියුරිටි ට්‍රේනින් කරන සමහර අය පටන් ගන්නවා මෙහෙම කරන්න එපා ඒක නරක දෙයක් වැදගත් දෙයක් මම නම් එහෙම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ පුද්ගලයෙක්ට තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අයිතියක් තියෙන්න ඕනම විදිහකට මේ තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට. එනාට ඒකේ තියෙන ඒකේ තමන්ගේ මේ අනන්‍යතාවය සහ අයිතිවාසිකම ආරක්ෂා කරගන්නේ ඒකේ තියෙන රිස්ක්ස් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේ පුද්ගලයාට ඉන්ෆෝම් තීරණයක් ගන්න පුළුවන් මේ මෙහෙම මේවා වෙනස් මේ 18ට අඩු ඒ වගේ නම් ඒකට ගැන සලකවන්නේ ඒක වෙනස් අවස්ථාවක් නේද වැඩිහිටියෝ වගේ පුද්ගලයන්ට මම හිතන්නේ ඒක කිසිම බාධාවක් නැහැ. හැබැයි රිස්ක්ස් තියෙන එක දැනගෙන ඉන්න එක මම හිතන්නේ වැදගත්. ඉතින් මේ ඩෙන්ටිටි එක ආරක්ෂා වෙන විදිහට ෆොටෝස් ෂෙයා කරන එක වැදගත් දෙයක්. ඊට අමතරව තව
තමන්ට කවුරු හරි ෆොටෝ එකක් එවුවොත් ඒක යාළුවෝ හැමෝටම WhatsApp group එකේ යවන එක සුදුසුම දෙයක් නෙමෙයි. අපි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් එළිය මේ කන්සෙන්ට් ගැන කතා කරනවානේ පුද්ගලෙක් මේ පුද්ගලෙක් අල්ලන්න කතා කරන ඒ පුද්ගලයා කැමති නැත්නම් කරන්න බෑ කියලා ඒ විදිහටම ඉන්ටර්නෙට් එක තුලත් කන්සෙන්ට් කියන එක වැදගත්. තමන්ට දෙයක් කවුරු හරි ෂෙයා කරොත් ෆොටෝ එකක් වීඩියෝ එකක් ඒක ඒ පුද්ගලයාගේ කැමැත්තෙන් කරව වෙනත් අයත් එක්ක බෙදා ගන්න එක මේ කන්සෙන්ට් කියන එක කැමැත්ත කියන එක මේ බ්‍රේක් කිරීම ඒක අන්තර්ජාලයෙන් එළියේ වෙනවා වගේම අන්තර්ජාලය තුල ඒ විදිහටම බලපානවා. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක දෙයක් අර අපි කලින් කිව්වනේ මේ තව කාටේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් හරි බෙදා ගන්න දෙයක් තියනවාද මම මේ කතා කරපු දේවල් ගැන? Hari. I think Yashoda has had her hand up for quite some time. Okay, sorry. Yes. ගොඩක් වෙලාවට මේ Facebook එකේ වගේ අපි දකිනවා Facebook challenge කියලා ගොඩක්ම girls ලාතරේ අර මේ මොන හරි challenge එකකට ෆොටෝ එකක් දාලා තව යාළුවෝ 10ක් 15ක් විතර tag කරන්න කියලා. ඒකට ඒ වගේ දෙයකටත් අපේ information තව කෙනෙක්ට review වෙනවා. දැන් hashtag use කරද්දී Instagram Facebook එතකොටත් මොනවා හරි අපේ privacy එකට හානි වෙනවද කියලා මම දැනගන්න කැමතියි. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම තමන්ගේ මේ ෆොටෝ එකක් පොදු අවකාශයට මුදාගෙන එක කියන්නේ මේ Facebook එකේ වගේ අප්ලෝඩ් කරන එක විශේෂයෙන්ම මේ public private settings තියෙන එකක නම් අනිවාර්යයෙන්ම risk එකක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ සමාජයේ මේ organizer ලා තියෙන විදිහට කාන්තාවන්ට ඒ risk එක වැඩි සහ මේ LGBT ප්‍රජාවට කොහොමද වැඩි මේ මොකද දැන් සමහරලාට මේ අපි මේ අපේ hashtag generation හදන එක monitor කරනවා මේ Facebook සමාජ මාධ්‍ය ඒ වගේ දැන් ෂෙයා කරලා සමහර තියෙන pages ඒවා මේ කිසිම විදියකින් විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ගේ තියෙන දැන් වෙලාවට Facebook groups සහ pages තියෙනවානේ කාන්තාවන්ගේ මේ photos exchange කරන්න විතරක් උදාහරණයක් විදියට මේ pages තියෙනවා මේ තමන්ගේ මේ හැමෝම තමන්ගේ intimate partners ලගේ girlfriends ලගේ හරි wife ලගේ හරි photos අනිත් අයත් එක්ක බෙදා ගන්න මේකට විතරක් හදපු Facebook groups තියෙනවා. ඒ සමහර ඒවා මේ පෞද්ගලික සහ ඉන්ටිමේට් ෆොටෝස් සමහර ඒවා නිකන් ඒගොල්ලන් එදිනෙදා ජීවිතේ ගත කරන ඒගොල්ලන් මේ කාත් එක්ක කතා කරගෙන ඉන්නවා මොන හරි ලියනවා නැත්නම් මේ shopping යනවා ඒ වගේ ඒ කියන්නේ කිසිම විදියකින් මේ ඉන්ටිමේට් ඒවත් නෙමෙයි ඒවට ඒවා වල තියෙන කමෙන්ට්ස් එහෙම තාමත්ම මේ කියන්නේ මේ sexualized විදිහට තමයි කතා කරන්නේ ඒ කමෙන්ට්ස් වල තියෙන ඉතින් ඒක මේ ෆොටෝස් ඒ අහපු ප්‍රශ්නෙට මම ගොඩක් ලොකු උත්තරයක් දෙනවා හිතන්නේ ඒකට කෙටි උත්තරේ තමයි අපි ඕනම වෙලාවක ෆොටෝ එකක් පොදු අවකාශයට මුදාගෙන නම් අනිවාර්යයෙන්ම රිස්ක් එකක් තියෙනවා ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒක එහෙම නොකර ඉන්න ඕනේ කියලා එනාට මේ තමන් විශ්වාස කරන්නේ නැති තැන් වලට එහෙම නොකර ඉන්න තරමට වැඩිපුර හොඳයි. Thank you very much. Hari ඊළඟ ස්ලයිඩ්ස් ටික ඒ කන්සෙන්ට් කියන එක තාමත්ම වැදගත් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් එළියේ වගේම මම මේ වෙලාවේ මේ වෙබ්සයිට් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නම් www.deletenothing.org කියලා. ඒකේ මේ ලංකාවේ ඇක්ටිවිස්ට්ස් කීප දෙනෙක් රන් කරන වෙබ්සයිට් එක. මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ තියෙන නීති රීති මොනවද වගේ දේවල් අයිඩෙන්ටිෆයි කරනවා. ඊට මට මේක මෙතන දාන්න අවශ්‍ය වෙන වැදගත් දේ තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ නමම delete nothing. ඒ ඕගලන්ට මේ වගේ දෙයක් මේ වගේ සිදුවීමකට ලක් වුණොත් තමන්ගේ පෞද්ගලික ෆොටෝස් තොරතුරු අන්තර්ජාලය තුළ මේ ෂෙයා වෙනවා නම් වැදගත්ම දේ තමයි නැත්තම් කවුරු හරි තමන්ට WhatsApp එකේ Facebook එකේ තර්ජනය කරනවා නම් කරදර කරනවා නම් මතක තියාගන්න වැදගත් දේ තමයි delete nothing. මේ ඒක මොකද මේ පස්සේ වෙලාවක ඕගලන්ට එක්කෙන මොනවා හරි පියවරක් ගන්න ඕන නම් එක්ක නීති මාර්ගයෙන් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ සෝෂල් මීඩියා කම්පැනි එකක් මාර්ගයෙන් වෙන්න පුළුවන් ඒ එවිඩන්ස් කියන එක මේ ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉතින් සමහර අය බොහෝ වෙලාවට කලබල වුණාට පස්සේ කරන පළවෙනිම දේ තමයි තමන්ට තර්ජනයක් වගේ කවුරු හරි කරොත් delete කරන එක. delete කරන එක advisable නැහැ. screenshots තියාගන්න එක. ඒ screenshots පරිසං වෙන විදිහට තියාගෙන ඒක කොයි email එකකට යවලා තියාගන්න එක. එහෙම ගොඩක්ම වැදගත්. පස්සේ කාලෙක හරි ඔයගලන්ට මේ මොකක් හරි එක්කෙන ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නවා නම් උදාහරණයක් විදිහට රැකියා ස්ථානයේ සිදුවෙන දෙයක් තමන්ගේ සුපර්වයිසර් කෙනෙක්ට කම්ප්ලේන් කරන්න උනා
එවිඩන්ස් තියෙන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉතින් මේ delete nothing කියන එක මතක තියාගන්න එක ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. ඊට අමතරව මේ සිදුවීම් වලට මේ අපි මේ hashtag generation එකෙන් දැන් මේ එකාතකින් ලීගල් ඒඩ් නීති ආදාළ ඊට අමතරව social media companies එක ගනුදෙනු කරන එක. උදාහරණයක් විදිහට post එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඉවත් කරගන්න ඕන නම් Facebook එකෙන් හරි YouTube එකෙන් හරි ඒක ඒ companies එක්ක මේ mediate කරලා අයින් කරගන්න එක වගේ දේවල් වලට මේ අපි දැන් මේ කොහොම ළඟදී මේක අපි සිස්ටමැටික් විදිහකට කරන්න පටන් ගත්තේ. අතන මේ මම දැන් ෂෙයා කරන post එක තාම අපේ Facebook page එකේ ගිහිල්ලා නැහැ. මේ number එක මේ වලින් WhatsApp එකේ හරි ඒකේ signal තියෙනවා නැත්නම් call එකක් මාගෙන් reach කරලා ඒ සේවාවන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඒ වගේ සිදුවීමක් වලට උනොත් විශේෂයෙන්ම Facebook සහ YouTube සම්බන්ධයෙන් උදාහරණයක් විදිහට WhatsApp වගේ දෙයක third party එකට intervene වෙන්න පුළුවන් ඉඩ බොහොම අඩුයි. මොකද ඒක මේ encrypted one to one කතා කරන platform එකක් නිසා ඒක පොදු අවකාශයේ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි නිසා ආයතනයක විදිහට එහෙම intervene කරන්න පුළුවන් විදි ගොඩක් අඩුයි. අර Facebook YouTube වගේ දේවල් වලදී අපිට intervene වෙන්න පුළුවන්. 100% ඒවා වැඩ කරනවා කියලා guarantee එකක් නැහැ. උනට අපිට ඒ platforms එක mediate කරන්න පුළුවන්. මම තව එක දෙයක් share කරන්න හිතුවා මේ බොහෝ දෙනෙක් සමහර දන්නේ නැති මේ reverse image function එක. ඒක අපි මේ සමහරවිට මේ fact checking වලදී journalistලා වගේ තමයි භාවිතා කරන skill එක. ඊට සමහරලාට කෙනෙක්ගේ profile picture එක ඇත්තද කියලා check කරන්න පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් කතා කරන context එකේ මම හිතන්නේ ඒක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට අපි බොහෝ දෙනෙක්ගේ photos reverse image වලින් search කරොත් සමහර විට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ උදාහරණයක් විදිහට කවුරු හරි South Indian නිලියාගේ ෆොටෝ එකක් දාලා වත් එක්ක කතා කරනවා නම් Google එකේ හොයාගත්ත reverse image function එකෙන් සමහරවිට ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක බොහොමම simple. දැන් තමන් Google එකට ගියොත් මේ මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවා කියලා හිතනවා images.google.com එකට යන්න පුළුවන්. අපි දැන් Google Images කියලා යන්නේ කෙම අනිත් පැත්ත. ඊට පස්සේ ඒකට අපි දැන් වචන search කරනවා වගේම Google එකේ images search කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ search by image කියන බටන් එක ඔබලා upload an image කියන බටන් එක කරලා choose file පස්සේ තමන්ට ඕනේ image එක upload කරන්න පුළුවන්. මම මේ ගොඩක් ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා අනිවාර්යයෙන්ම results ඒ කියලා හිතලා දැන් මේ ෆොටෝ එක ඔයගලන්ට කවුරු හරි දාලා තියෙනවා නම් Google එකෙන් ඒතර identify කරනවා මේ පුද්ගලයා තමයි කියලා. මේක සමහරවල් අපි කවුරු හරි මෙතන call එකකින් කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් කරලා සමහර විට එන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම පුවත්පත් වගේ ෆොටෝ එක තියෙනවා නම් හැබැයි සමහරලාට ගොඩක්ම ජනප්‍රියගේ ෆොටෝස් පාවිච්චි වෙනවා නම් ඒ ෆොටෝ එක කාගේද කියලා Google එකට identify කරන්න පුළුවන්. ඒකත් අපිට මේ වගේ වෙලාවට use කරන්න පුළුවන්. බොහොම basic tool එක. කාටරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? අපිට තව මම හිතන්නේ කොහොම ටික වෙලාවයි තියෙන විනාඩි 10ක් වගේ. ඉතින් මම හිතුවා ඊළඟ මේ slides ටික පාවිච්චි කරන්න මේ බොහොම basic tools ටිකක් use කරන්න කැමති අයට විතරක් use කරන්න පුළුවන්. මේ විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ data ආරක්ෂා කරන්න තමන්ගේ දත්ත. මොකද ඉන්ටර්නෙට් එකේ මේ if the service is free or the product කියන ස්ලෝගන් එක මම හිතන්නේ වැදගත්. අපි දැන් බොහෝ වෙලාවට මේ Facebook වගේ Instagram YouTube වගේ අපිට free නේ අපි මුදලක් ගෙවන්නේ නැහැ නේ මේ account එකක් හදන්න. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ වෙළඳ භාණ්ඩය තමයි අපි. ඒගොල්ලන් අපිව විකුණලා තමයි මේ සල්ලි හොයන්නේ. අපිව විකුණනවා කියන්නේ අපේ දත්ත. ඒගොල්ලන් අපි ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගත කරන ජීවිතය පිළිබඳව දත්ත ඒගොල්ලන් රෙකෝඩ් කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි මොන වගේ Facebook pages වලද යන්නේ මොනවටද යන්නේ කියලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් අපි හැමෝටම මේ sketch එකක් හදා ගන්නවා. හරි මේ සෙනෙල් යා කැමති white chocolate කන්න. යා මේ පළල තමයි ජීවත් වෙන්නේ. යා මේ වගේ ඇඳුම් කන්න ඇඳුම් අමින් තමයි කැමති. ඊපස්සේ අපිට අදාළ ads විතරයි ඒගොල්ලන් ඒ විදිහට පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මට කවදාවත් පෙන්නන්නේ නැහැ නේ උදාහරණයක් විදිහට මේ කතාර වල තියෙන හොටෙල් එක ad එකක්. මොකද මම කතාර වල හොටෙල්ස් වලට යන්නේ නැහැ. මට පෙන්නන්නේ මම පාවිච්චි කරන
විදිහේ භාණ්ඩවල මම මට යන්න පුළුවන් හොටෙල්ස් වල මගේ ආර්ථික තත්ත්වය මගේ ආසාවන් මේ හැම දෙයක්ම වලට අදාළ ඇඩ්ස් විතරයි. ඉතින් ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් මොඩල් එක. එහෙම තමයි මේ ප්ලැට්ෆෝම් සල්ලි හොයන්නේ. ඉතින් ඒක ගැනත් මේ අන්තර්ජාතිකව ලොකු මේ සංවාදයක් තියෙනවා. ඒක කොච්චර ethical ද කියලා. මොකද අපිට අවශ්‍ය නැති දේවල් විතර අපි ඒකෙන් අපිට අවශ්‍ය නැති විදිහට ඉන්ෆ්ලුවන්ස් වෙන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නැති බාණ්ඩ අපි ගන්න පුළුවන්. සහ මේ දේශපාලනය කියන ක්ෂේත්‍රය ගාම මේක තවත් කොම්ප්ලිකේටඩ්. ඒතකොට අපි කැමති දේශපාලනයේ අපි දැන්ට එකඟ වෙන දේවල් පිළිබඳව අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි එකඟ වෙන්නේ නැත්තේ මොනවද කියලා හිතලා අපිට ඒව ගැනම පෙන්වන්න පුළුවන්. අපි එකඟ වෙනකම්. ඉතින් අර ඇමරිකාවේ ලොකු ඩිබේට් එකක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ රුසියාවෙන් ඇඩ්ස් අරන් තියෙනවා කියලා ඇමරිකාවේ ඉලෙක්ෂන් එක කාලේ. දැන් ලංකාවේ ගොඩක් චීන කවුන්සලින් ඇඩ්ස් පේනවා. ඉතින් ඒවා ගැන මේ ඒක ethical debates තියෙනවා. ඒවෙන් ආරක්ෂා වෙන්න මම මේ වෙබ්සයිට් කීපයක් ඉක්මනට මේ අඳුනලා දෙන්න හිතුවා. මේ TOR කියන මේ Tor කියන බ්‍රවුසර් එක Google Chrome Mozilla Firefox වගේම එකක්. හැබැයි ගොඩාක්ම secure එකක්. ඒගොල්ලන් කිසිම data collect කරන්නේ නැහැ. මේ Tor කියන බ්‍රවුසර් එක use කරන්න ඕනේ නම් ඒ වගේම මේක මම මේ presentation එක share කරන්නම්. ඊළඟට presentation එකේ speaker notes වල මේ links ඔක්කොම තියෙනවා. ඒතර ඔයගලන්ට මේ presentation එක අහන්න නැති මේ speaker notes වලින් download links ටික ගන්න පුළුවන්. මේ privacy badger කියන්නේ මේ ඔයගලන්ට Chrome වල එහෙම දාගන්න පුළුවන් මේ extension එක. ඒක download කරන්න මේ link එක මේ speaker notes වල තියෙනවා. privacy badger extension එක දාගත්තොතින් මේ තමන්ගේ data collect කරනවාද මොන හරි ad එකකට ගියොත් මොන හරි security breaches තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන් ඒ extension එකෙන් ඒ වෙලාවෙම කියනවා සහ block කරනවා. ඒකත් දාගන්න පුළුවන් එකක්. Google වෙනුවට alternative එකක් විදිහට DuckDuckGo කියලා search engine එකක් තියෙනවා. Google තරම්ම හොඳ නැහැ. ඒ වුණාට මේ අපි Google වලට කියලා ගොඩක් වෙලාවට බොහොම specific දේවල් හොයන්නේ නැහැ නේ. බොහොම මේ එදිනදා ජීවිතය අවශ්‍ය වෙන තොරතුරු හොයන්නේ. ඉතින් Google එක වෙනුවට මේ DuckDuckGo කියන search engine එක use කරන්න පුළුවන්. ඒකත් මේ ethically use කරන එකක් data collect කරන්නේ නැහැ කිසිම විදිහකින්. Chrome වලට වඩා Firefox secure සහ Firefox එක run කරන්නේ foundation එකකින්. Chrome කියන්නේ මේ Google එකේ වගේ company එකක්. ඉතින් foundation එක මේ මුදල් උපයන ආයතනයක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලන් මේ service එකක් විදිහට මේ Firefox run කරන්නේ. ඒ වුණාට Chrome එක එහෙම data collect කරනවා මේ කුණන්න මුදල් වලට. ඉතින් Firefox use කරන එක Chrome use කරන එකට වඩා හොඳයි. අර TOR browser එක Tor browser එක දෙකටම වඩා secure. messaging apps අතරින් WhatsApp එකත් end to end encrypted. ඒ කියන්නේ මේ අපි කතා කරන එක company එක collect කරන්නේ නැහැ. රටවල් කිහිපයක උදාහරණ තියෙනවා මේක breach වෙලා කියලා. ඒකට බොහෝ දුරට ඒක මේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒකට දෙකටම වඩා secure Signal කියන app එක. ඕගොල්ලන් දැන් use කරන නැත්නම් App Store එකේ තියෙනවා Signal කියන app එක. ඒකේ disappearing messages දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ message එක කියවලා පැය 6ක් ඇතුළත මේ message එක disappear වෙනවා. විනාඩි 10ක් ඇතුළත disappear වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ජර්නලිස්ට්ලාට ඇක්ටිවිස්ට්ලාට රිස්ක් එකක් තියෙනවා සමහරවිට මේ ෆෝන් එක ඇවිල්ලා චෙක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ අයට මේ මැසේජ් එක කෙලින්ම ඩිසපියර් වෙනවා. එතකොට ඒක මේ කාටවත් හොයාගන්න පස්සේ අවස්ථාවක් නැහැ. නිෂාදී කියනවා මේ even WhatsApp has disappearing messages කියලා. දැන් WhatsApp එකේ disappearing messages තියෙනවා මේ software update එක කරාම දැනට නැත්තම් ඔයගලන් software update එක කරොත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට එනවා. thank you. මේ අන්තිම එක මම හිතන්නේ VPNs වලින් මේ VPN එකක් කියන්නේ මේ දැන් Tamanට දැන්ට use කරන ඉන්ටර්නෙට් එක මේ වෙන network එකක් තුලින් login වෙන එක. උදා අපි අර ඉන්ටර්නෙට් බ්ලොක් කරාම ලංකාවේ use කරන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි සිංගප්පූරුවේ නැත්නම් ඇමරිකාවේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මේ ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරනවා. මේ Proton VPN කියන්නේ ගොඩක් දුරට secure free VPN service එකක්. ඒක මම බෙදාගත්තේ. free VPNs මුදල් ගෙවලා කරන ඒවා තරම්ම මේ safe නැහැ. මොකද අපි මම කලින් කිව්ව දෙයක් නොමිනේ නම් ඒකේ මොකක් හරි මේ catch එකක් තියෙනවනේ කියලා. ඒගොල්ලන් සමහරවිට data එකතු කරනවා අපි ගැන. ඒගොල්ලන් අපිට VPN එක නිකන් දුන්නත් ඊළඟට මේක අනිත් ඒවාට වඩා secure VPN එකක්. VPN එකකින් වෙන්නේ මේ වෙන රටක ඉන්ටර්නෙට් එකට තමන් කනෙක්ට් කරලා ඒකෙන් තමන්ට ඇක්සස් ලබා දෙන එක. ඒතකොට කාටවත් ඒගොල්ලන්ට මේ තමන්ව මොනිටර් කරන්න අමාරුයි මොනිටර් කරන්න කෙනෙක්. ඒ ටික විතරයි මේ
මගේ slides වලින් තිබ්බේ මම හිතන්නේ මේ time management අතරම හොඳයි. It's 12:57 ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මොන හරි අහන්න පුළුවන්. මම බොහොම basic මේ digital security තමන්ගේ ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියලා steps ටිකක් QA මොන හරි ප්‍රශ්න හරි අදහස් තියෙනවා මම හිතන්නේ මේ chat එකේ ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. Senel, there are actually quite a few hands up as well. Do you think you would be free to maybe at least take on 4 or 5 questions? I think. Sure. I'm good to wait. Thank you. So I know it's past 1 o'clock and it's extending your time, but I'm sure I'm hoping that's okay. Yeah, that's fine. So I think Minoli has put her hand up. Then we can go on to Ishan, Shamlan, and then Mitchell. Hi, Senel. Hi, I'm Navi. So my question is about how we are creating content on social media, mostly Instagram, where we tell the stories of a lot of queer people to try and convey a message to the public about how they exist, and we want to share the experiences and the stories. So when we do this, how do we make sure that we share their stories in a way that still protects their privacy? Because I mean, us sharing their story could have a potential danger to their normal work or their lives. So how do we do it in a way that is will have no negative impact on them in a sense? Yeah, that's actually a really important question, and also something that we think about a lot also as at hashtag, and not necessarily, I mean, definitely with kind of queer people and their stories, but also with kind of ethnic minorities and all different people that we think we might be putting at risk through our communications work. I mean, I think the important thing is I mean, every time you communicate about someone, we are definitely putting their lives in some way at risk. So the most important thing is also that those people are then aware of this, because that we communicate to them saying, look, we are going to use your story, we are going to tell it in these platforms, in these ways, in these languages, and now it's going to be out there in this thing, but maybe at some point if you feel like you want us to delete it or something, sure, we can do it. So in some ways getting that kind of informed consent, I think, is super important, because sometimes we just say, you know, we are going to use it or whatever, but we don't really break it down and say this is how we are going to use it. And especially for someone who might not be familiar with Instagram and all of these platforms, especially maybe they're not a user of them or something, then they might not really know kind of who's going to see it. Then the other thing is, sometimes even if people consent, maybe it's important that we also get an assessment and figure out whether actually, even if these people are saying they're okay with it, are we putting them in like a big risk by doing this? In those situations, it's also important to think about maybe identity markers that you want to hide, especially kind of face and photos and stuff. Or if you want to take a photo in a way that doesn't show their kind of face and so on, and use it in that way, I'm sure you thought about these things, but kind of basic things like maybe not putting their name, where they live, and so on, and maybe either anonymizing it, giving a different name and things like that. And maybe even when doing that, if there are big things that we want to leave out, saying, you know, this person, I don't know, works in Sri Lanka's largest telecommunications company and was fired, maybe someone who works at Dialog will be able to connect these dots. So maybe thinking about maybe other ways of not giving out information. I think there are kind of basic things, but maybe things that maybe sometimes we don't figure out. So I guess the main thing is consent. And then even when they consent, maybe figure out other ways to kind of make sure their identity is protected. Thank you very much, Sanel. That was very clear. Thank you, Minoli. I think next we could have Mohammad Shamla. Hi. Yeah, my question is, anytime soon, is it possible that we would have the decentralized internet, or is it far-fetched? It's like not happening very soon. No,
Yeah, I mean, I know. So just to give some context to kind of maybe other people as well, the internet, even though it seems like this really democratic place where all of us have access to it and so on, it's actually controlled by a few countries, a few places, often in the West, and also like few kind of governments and companies. For instance, the internet was actually invented as a military experiment of the US government. So if you think about how it's used for surveillance and so on, it's actually, that was the intention behind creating the internet. The history is that it was used to do this kind of thing. So if you think about kind of data extraction, how people are being surveilled, that was actually the intention of creating it. It was done by universities, but paid for by the US military. So basically, the idea of a decentralized internet is that maybe the control of the internet is then not kind of up to those few actors, but different countries have their kind of are able to kind of grant access and so on. I think it's I mean, not realistic to maybe think that that can happen really soon, because a lot of big companies and big powerful countries actually have control over the internet to a large extent, especially in the West, kind of the US, Europe, and China. Kind of those countries have big control over the internet. So I think, I mean, countries like ours, for instance, are not able to compete with that type of thing. So I don't. So sorry, just a quick question. Is Ethereum? Can I get your view on Ethereum itself, the cryptocurrency, and they are doing apps and website also? I think decentralized apps. Sorry, I didn't hear the name you said. Shamla, just a bit more clearer, I think, for the benefit of the room. Ethereum, can I get your view on Ethereum and decentralized website? Are they the right direction? Sorry, I still can't hear. I think what he was trying to say was what your view is on Ethereum and Bitcoin decentralization. Is that true, Shamla? Is that what you're trying to say? I think I heard Ethereum somewhere there. Yeah. The Ethereum, the company Ethereum. Yeah, can I get your view on them? The financial. Are they going in the right direction? Yeah. The financial services tech company, right? I am really skeptical of these things. A lot of technology, people are really like, this is the future of money. This is the future of kind of how people are going to kind of interact and so on. I mean, I think that could be the case. For instance, like physical money is disappearing in a lot of parts of the world. Like even in countries like China, people just they don't use like Bitcoins and like really advanced stuff like that. They just use like WeChat, and apps like that, so they can just touch their phone to the cashier and then pay. So then, like, actually, physical money is disappearing in that sense. But also, I mean, that kind of innovation is good and important, but in some ways, it also brings their own sets of challenges about kind of then how do you make sure that kind of there is equal kind of access to these things. How do you make sure that these financial services are secure in their own kind of ways? So they also bring their own sets of challenges as well. I mean, in Sri Lanka, for instance, we still don't even kind of access PayPal in a lot of ways. So we are quite behind in these financial services in some ways. I mean, I don't have a kind of a good answer for that, but I think they kind of come with their own sets of challenges and important kind of ethical things to think about as well. Thank you so much, Senel. I think we have our last question, Mitchell. There's a couple on actually the chat as DMs. Yeah. So thank you, Senel, for this wonderful session. After mata no then api kalin kata kara reverse image search එක ගැන. ඒතොර reverse image search එක හැමෝලෙම feasible. ඒක එතන සාමාන්‍යයෙන් ඒකයි තව එකක් තියෙනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් content creations කියන්නේ කරනවා නම් ඒතර අපිට දක්ක ගන්න පුළුවන් දැන් මේ contents ඇවිල්ලා වැරදි විදියට use කරන්න පුළුවන්. ඒතොර දැන් එතනදී අපිට අර copyright
security එකක් වගේ මාක් කරි තියනවාද ඒකයි තව එකක් තියෙනවා දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් cyber security එම කෙනෙම කතා කරද්දී විශේෂයෙන් අපි දැකලා තියෙනවා දැන් සමහර ගොඩක් අය කියනවා දැන් third කියන web ඒ කියන්නේ web browser එකම use කරන්නේ dark website use කරන්න කියලා. ඒක දැන් dark website එක use කරද්දී දැන් ඒක නිකන් ඒ වගේ link එකක් click වෙලා ගිහිල්ලා දැන් අපේ details ඒකල අරගෙන mark කර thread එකක් තියෙන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්න තුන තමයි කෙටියෙන් මම අහනවා. Thank you. Thank you, Mitchell. Reverse image search එක හැමතිස්සෙම effective නෑ. ඒක මේ ගොඩක් සමහරලාට වැඩ කරනවා සමහරලාට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් ජනප්‍රිය කෙනෙක්ට මේ ඒක වැඩ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි දන්න කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන අපි fake account එක හදුවොත් බොහෝලාට ඒක වැඩ කරන එක නැහැ. මොකද ඒ පුද්ගලයාගේ මේ ෆොටෝ එක මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ public platforms වල අඩු වෙන්න පුළුවන් හින්දා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඒකේ limitations ගොඩක් තියෙනවා. සමහරලාට වැඩ ගන්න පුළුවන් tool එක. දෙවෙනි දේ intellectual property ගැන. Intellectual property ගැන මේ social media companies යම් තාක් දුරකට ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ගේ මේ policies enforce කරනවා. සමහරලාට මේ gender based harassment වලට එහෙම enforce කරනට වැඩිය හොඳට enforce කරනවා. මොකද ඒක මේ මුදල් වලට සම්බන්ධ හින්දා. ඉතින් මේ තමන්ගේ මේ copyright එකක් වෙන කවුරුහරි share කරලා තියෙනවා නම් Facebook එකේ මේ report කරන්න පුළුවන් මේ දැන් hate speech report කරන්න පුළුවන් විදියට වගේ community standard violation report කරන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ දන්නවා නේද අර මේ තමන්ගේ post එකේ එහා පැත්තේ ටික් තුනක් තියෙනවා ඒ ටික් තුන click කරලා මේ මොන විදිය violation එකක්ද කියලා report කරන්න පුළුවන් අපි post report කරනවා කියලා. එතන මේ copyright violation hari intellectual property hari එහෙම category එකක් තියෙනවා. ඒකේ report කරන්න පුළුවන්. සමහරවිට එහෙම කරන reports අර hate speech වලට harassment වලට වැඩි කරන ඒවාට වඩා ඉක්මනට මේ ඒවට action වෙනවා. හැමතිස්සෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහරවිට ඇත්තටම gender based harassment වෙනවා නම් ඒක වෙන කවුරුහරි ගත්ත ෆොටෝ එකක් නම් එහෙම report කරන එක ඉක්මනට සමහරවිට අයින් වෙන්න පුළුවන්. මොකද වෙන කෙනෙක් intellectual property කියලා report වෙන හින්දා. ඉතින් social media platforms වල ඒ විදිහට steps ගන්නවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට YouTube වල එහෙම මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ upload කරද්දී අපි වෙන කාගේ හරි content use කරලා තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන් සමහරවිට algorithm එකම detect කරනවා ඒක මේ පාවිච්චි කරනවා කියලා. I think මේ ඒ පැත්තෙන් මේ යම් තාක් දුරකට progress එකක් තියෙනවා. මේ නීතිමය පැත්තෙන් එහෙම අඩු වුණා. අන්තිම එක මේ dark web එක use කරන්න තමයි මේ Tor වගේ browsers පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒක යම් තාක් දුරකට හරි කියන්නේ දැන් අපි මේ digital security වලට ගන්න හැම පියවරක්ම ඕන කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තමන්ට මේ සමාජ විරෝධී anti social දෙයක් වෙනවා නම් ඒක හංගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ digital security steps ගන්නත් පුළුවන්. අපි ගන්න සමහරවිට අපේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරන්නේ නැත්නම් ඒ රැකියාවත් සමග මොන හරි තාක්ෂණයක් තියෙනවා කියලා හිතනවා නම් ඒ වුණාට මේ තමන් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සමාජ විරෝධී දෙයක් කරලා එකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න digital security පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ත්‍රස්තවාදයේ ඒ නියලන කෙනෙක් නම් ඒකේ තමන්ගේ security එක පාවිච්චි කරන්න උනත් digital security steps එකෙන් ගන්න ඇත්තටම මේ හොඳම communication campaigns propaganda campaigns digital security තියෙන්නේ ඒ වගේ අයට අපිට වඩා ඉතින් ඒකේ ඇත්තක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒ දැන් ඒ වගේ browsers පාවිච්චි කරද්දී තමන් click කරන්නේ මොකේද මේ පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද කියන එක ගැන safe වෙන එක මේ වැදගත්. ඔව් ඉතින් ඒක මේ ඔය කියන එක හරි තමන් වැඩිපුර ආරක්ෂා වෙන එක වැඩිපුර හොඳයි කියන එක තමයි මගේ short answer එක. Thank you very much, Sena. Thank you. මේ DMs වල ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. මේ එකක් මේ කෞශල් මුලින්ම අහපු ප්‍රශ්නේ මේ අපි සමහරවිට Facebook එකේ එහෙම කරාම මේ සමහර අය මේ mass reporting කරනවා කියලා එකම profile එකම page එක ඔක්කොම කියලා report කරන්න කියලා එක්ක post එක නැත්තම් මේ profile එක උනත් මේ එක්ක disable වෙන්න ban වෙන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේක ගැන මේ information පිළිබඳ අඩුවක් තියෙනවා. Facebook එකේ official position එක මම official කියලා කියන එක අපි විශ්වාස කරන්න ඕනද නැද්ද කියන එක ඔයගලන්ට දෙන්න.
official position එක තමයි mass reporting වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. එක්කෙනෙක් report කරා 17 report කරා ඒගොල්ලන්ගේ community standard එක violate වෙන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලන් ඒක report කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ official position එක. ඒගොල්ලන් Facebook එකේ වැඩ කරන කාගෙන් හරි යවුවොත් එහෙම තමයි ඒගොල්ලන් කියන්නේ. හැබැයි අපි check කරා ඒගොල්ලන්ගේ website එකේ community standards වල මේක ලියලා තියෙනවද කියලා. එහෙම ලියලා ඒගොල්ලන් publicly මේක ලිඛිතව කියලා නැහැ. ඒත් ඒගොල්ලන්ගේ officially කතා කරන position එක තමයි එක්කෙනෙක් report කරා 1000ක් report කරා post එක වැරදි නැත්නම් ඉවත් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ වුණාට අපි එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙනවා එහෙම වෙච්ච අවස්ථා. ඒවා මේ ගොඩක් නෙමෙයි කිහිපයක් අපි එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකේ අපි දිනදා ජීවිතේ අපි එක්ස්පීරියන්ස් අතර ඒගොල්ලන්ගේ ඔෆිෂල් පොසිෂන් එකේ අපි එක්ස්පීරියන්ස් කරන එක අතරේ ගැප් එකක් තියෙනවා කියන එක පේනවා. අපි ඒකට මේ තාම එවිඩන්ස් එකතු කරනවා මේ ලොකු ලෙසන් නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඒගොල්ලන් කියන එක වැරදි කියලා. ඉතින් ඒකට අත්‍තරම මේ අපිට කරන්න දෙයක් කියලා නැහැ. ඒනට ඔයාගේ පෝස්ට් එක ඉවත් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයා හිතනවා නම් ගොඩක් දෙනෙක් report කළා කියලා අර appeal එකක් කරන්න පුළුවන්. මේ පෝස්ට් එකේ ඒ remove වෙන එකත් එක්කම appeal එකක් එනවා. එතකොට මේ appeal එකට මේ appeal කරන්න පුළුවන් මේක ඉවත් වෙලා තියෙන community standard එක violate වෙලා නැතුව කියලා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ දැන් මේ හැමදේම වෙන විදි දෙකක් තියෙනවා. එක්කෝ පුද්ගලයෙක් මේ අපි වගේ ඒගොල්ලන්ගේ content moderate කරන කෙනෙක් ඒ post එක physically ඒගොල්ලන්ගේ computer එකේ බලලා ඒගොල්ලන්ගේ community standard එක compare කරලා තීරණයක් ගන්නවා මේක තියන්න ඕනද නැද්ද කියලා. නැත්තම් ඒක auto වෙන system එකකුත් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා algorithm එකකින් ඒකේ තියෙන එක කියවලා auto තීරණයක් ගන්නවා තියනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් මේ දෙකේම අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔයා හිතුවට ඒක මේ ඇත්තටම මේ ඔයා හිතුවට ඒක ඇත්තටම community standard violate වෙන්නේ නැහැ කියලා සමහරවිට ඒ බලන පුද්ගලයාගේ biases මත හරි ඒක ඒගොල්ලන් හිතන්න පුළුවන් ඒක violate වෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් අර algorithms වලට සමහරවිට වරදින්න පුළුවන්. ඉතින් අර appeal කරන්න කියන එක තමයි මට තියෙන මේ short answer. Can we use verification for that blue badge කියලා අහලා තියෙනවා. blue badge එකක් තියෙන කෙනෙක්ගේ posts ඒගොල්ලන් වැඩිපුර review කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් ඒක ඇත්ත පුද්ගලයෙක් කියලා verify කරලා තියෙන හින්දා එක අතකින් ඒගොල්ලන්ට මේ ඒගොල්ලන් කියන ඒවා ඒගොල්ලන් මේ වැඩිපුර විශ්වාස කරන උදාහරණයක් විදිහට public figure කෙනෙක්ට සමහරලාට මේ එක අතකින් ඒගොල්ලන්ට දෙන protections ඒගොල්ලන් අඩුයි. ඒ කියන්නේ මට හරියට සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක්ට බනින level එකට වඩා ඒගොල්ලන්ට වැඩියෙන් බනින්න පුළුවන් public verification badge තියෙන අයට. මොකද ඒගොල්ලන් පොදු මේ public figure කෙනෙක් කියලා Facebook එකේ හිතන හින්දා ඒගොල්ලන්ට ටිකක් බැන්නට ඒගොල්ලන් සමහරවිට අයින් කරන්නේ නැහැ harassment එකක්. ඉතින් එක අතකින් තමන්ගේ තියෙන rights අඩු වෙනවා. අනිත් අතෙන් මේ සමහරවිට මේ ඒක ලංග seriously ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. නිෂාදික හරි. ප්‍රශ්න නැත්නම් අපිට මගේ question එකක් තියෙනවා මම අහන්නද? Sinan, I think there's one more has a question. Yeah, and I think after that we'll wrap up. මගේ ප්‍රශ්න දෙක තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි දැන් සාමාන්‍ය Facebook වල වගේ අපි use කරනකොට දැන් මම දකිනවා සමහර අය දාලා තියෙනවා මගේ ප්‍රොෆයිල් එක බ්ලොක් වෙලා තියෙන්නේ ඒකට ස්ටිකර් කමෙන්ට් දාන්න එහෙම කියලා දානවා ඒක ඇත්තටම මම දන්න විදිහට ඒකෙන් ඇත්තටම කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැති වැඩක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ ඒක මොකක් හරි ඇත්තක් තියෙනවද ඒක පළවෙනි එක දෙවෙනි එක තමයි අපේ මොකක් හරි ෆේක් ප්‍රොෆයිල් එකක් තියෙනකොට ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මේක රිපෝට් කරාම අයින් වෙනවා කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් එහෙම රිපෝට් කරලා අයින් කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම පුළුවන් නම් කොයි තරම් ප්‍රමාණයක් රිපෝට් කරන්න ඕනද? තුන්වෙනි එක තමයි ඔය බ්ලූ බැජ් එක ගන්න අපිට මේ මොනවාද අපේ තියෙන ක්වොලිෆිකේෂන්ස් මොනවාද? ඒ කියන්නේ මොනවාද අපි කරන්න ඕන කියන එක මට දැනගන්න ඕනේ. ඔව් හරි. පළවෙනි එක මේ මගේ ප්‍රොෆයිල් එක රිපෝට් වෙලා තියෙන්නේ මේ එහෙම කියලා දාන ඒවා ඒ වගේ වට මේ ඒ පුද්ගලයාට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි අර appeal එකක් දාන එක. තමන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක බ්ලොක් වෙනවා නම් නැත්නම් තමන් දාපු post එකක් හරි ඉවත් වෙලා තියෙනවා නම් එතකොට ඒගොල්ලන්ට මේ
එකක් එනවා මේ හේතුව මත ඔයගලන්ගේ මේ පෝස්ට් එක ඉවත් වෙනවා නැත්නම් ඔයාලට Facebook එකට දවස් 5කට ඉන්න බැරි වෙන විදිහට අපි බ්ලොක් කරනවා. ඒ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. ඒ මැසේජ් එකත් එක්කම එකක් තියෙනවා මේ ඔයා මේක ඇප් එක කියලා හිතන්නේ නැත්නම් අපීල් එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ අපීල් කරන එක තමයි මේ වැඩිපුරම හොඳ එක. නැත්නම් ඒ යාළුවන්ට උදව් කරන්න එහෙම හැකියාවක් නැහැ ඒ වගේ වෙලාවට. ඉතින් ඒක තමයි අපීල් process එක කරන එක තමයි වැඩිපුරම හොඳ දේ. දෙවැනි එක fake profiles report කරන එක. fake profiles report කරන්න පුළුවන්. වැඩිපුරම හොඳ fake profile report කරද්දී ඒගොල්ලන් අහනවා මේක කාගේ profile එකද කියලා. එතකොට කියන්න පුළුවන් එක්ක මම කියලා දැම්මොත් ඒක ඒගොල්ලන් වැඩිපුර විශ්වාස කරනවා. මොකද මම කිව්වොත් මගේ fake profile එකක් තියෙන්නේ කියලා. නැත්තම් someone I know නම් එයාට Facebook account තියෙනවා ඒක කවුද කියලා එතන tag කරනවා. ඒ විදිහේ දෙවිදිහෙන් එකකට report කරනවා නම් මේ profile එක අයින් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි. ඒකේ තියෙන complication එක තමයි fake profiles හදද්දි සමහර අයගේ නම එකක් ෆොටෝ එකක් එතකොට මේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට fake profile එකක් තිබ්බ එයාගේ නම මම නෙමෙයි මොන ගම ගියද මොකද කියලා මගේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා profile picture එක. එහෙම වුණාම ඒතර complication එක වැඩි මොකද ඒක ඇත්තටම fake profile එකක්ද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. කාගේරි ෆොටෝ එකක් තමයි profile picture එකට දාලා තියෙන්නේ. ඒක මම ඒ වගේ වෙලාවට ඒක ටිකක් complicated සමහරවිට ඒක අයින් කරන්නෙත් නැහැ. මොකද මේ ඒක මේ නම හරි වෙන කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙන එකද මම නම් හිතන්නේ ඒක අයින් ඒ වගේ වෙලාවට අයින් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒගොල්ලන් කියන්නේ මේ public presence එකක් තියෙන ඕනේ කෙනෙක්ගේ දැන් උදාහරණයකට ශාරුඛ් ખાන් ෆොටෝ එක මට දාන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි ඒගොල්ලන් දැනට ඒගොල්ලන්ගේ සිස්ටම් එකේ තියෙන උදාහරණයක් විදිහට. ඒක තමයි දෙවෙනි එක fake profile එකක් තියෙනවා නම් report කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වැඩිපුරම තමන් වෙනුවෙන් තමන් කියන fake profile එකක් හදලා හරි තමන් දන්න කෙනෙක්ට fake profile එකක් හදලා නම් හරි. තුන්වෙනි එක blue badge එක ගන්න. blue badge එකක් Facebook එකෙන් බොහෝ වෙලාවට දෙන්නේ මේ public profiles එකට. ඒ කියන්නේ මේ එක්කෝ දේශපාලන ශාස්ත්‍රය හරි නැත්නම් business sports වල කලා ශාස්ත්‍රයේ නැත්නම් සිවිල් සමාජය හරි public presence එකක් තියෙන පුද්ගලෙක්. එහෙම දෙන්නේ උදාහරණයක් විදිහට දැන් කුමාර් සංගක්කාර කියලා සර්ච් කරලා සමහර fake profile pages 10ක් විතර තියෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඇත්තටම කුමාර් සංගක්කාර හරි ආගේ මැනේජර් හරි රන් කරන page එක මොකක්ද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අර ටික් එක තියෙන page එක තියෙන හින්දා. ඒක තමයි මේ ජජ් එකක් දෙන්න හේතුව. ඒකට apply කරන system එකක් තියෙනවා. මේ උදාහරණයක් විදිහට මේ ඔයාලට Google කරොත් obtain blue badge to for my Facebook profile කියලා ඒ වගේ link එකක් තියෙනවා. ඒකට මම හිතන්නේ identification document එකක් upload කරන්න ඕනේ තමන්ගේ NIC එක හරි passport එක හරි. එතකොට ඒගොල්ලන් verify කරනවා මේ ඇත්තටම මේ පුද්ගලයාද කියලා. හැබැයි ඒක විතරක් මදි. ඒගොල්ලන් assessment එකක් කරනවා එයාට මේ ඔයා ඇත්තටම public profile කෙනෙක්ද නැත්නම් වගේ ආයතන හරි ඒක public presence එකක් තියෙන කෙනෙක්ද? ඒකට risk එකක් තියනවාද මේ වගේ fake profiles හදලා ඒ වගේව ගන්න. online presence එකත් එක factor එකක්. ලොකු online presence එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒක එක factor. හැබැයි සමහරවිට මේ online කිසිම online presence එකක් නැතත් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා Facebook එකේ likes තියෙන්නේ 50 වුණත් තමන් උදාහරණයක් විදිහට parliamentarian කෙනෙක් නම් ඒ blue tag ටික දෙන්න පුළුවන්. මොකද තමන් public profile කෙනෙක් කියලා ඒක assessment එකක් කරන්න හින්දා. ඒක තමයි කරේ. Thank you Sunil. Thank you so much, Isru, for that question. Again, thank you so much, Senel, for coming and taking time out of your busy schedule to be able to conduct this expert session. If you all have any further questions on this matter, please forward them to me and I will forward them to the relevant experts or panelists or anyone in the FPA staff as well to answer questions in this regard. Again, Senel, thank you so much.